नमस्कार मुलांनो. सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित रेणुका हायस्कूलमधील मी सहशिक्षिका श्रीमती पाटील विजय, क्लास 10 मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 मधलं आज आपण लेक्चर 11 बघणार आहोत. या 11 लेक्चरमध्ये आपण प्रकरण 3 वर्तुळ यामधील प्रॅक्टिस सेट 3.2 मधील काही उदाहरणं समजून घेणार आहोत किंवा काही थेरमसुद्धा समजून घेणार आहोत. Question number 4. In the given figure, the circle with center P and Q touch each other at R. A line passed through R meet the center at A and B. Prove that first segment AP parallel segment BQ. Observe the diagram. P and Q is the center point of circle. Then P and Q segment join and R is the tangent point. Then point A and point B on circle. AP and QP is a radius of this circle and join the point A and B. Answer. In triangle APR, AP is equal to RP, radius of same circle. Therefore angle ARP is equal to angle RAP. Then equation first. In the give reason, in a triangle equal side having equal angle opposite of them. Next, in triangle BQR, QR is equal to QP, radius of same circle. Therefore angle RBQ is equal to angle BRQ. Equation number 2, give reason is same. Also angle ARP is equal to angle BRQ. Equation 3, vertically opposite angle. From equation 1, 2 and 3 we have angle RAP is equal to angle RBQ. Therefore segment AP parallel segment BQ. Give reason. If a transversal intercept two lines such that a pair of alternate interior angle is equal to the two lines are parallel. पहिला एक्झाम्पल सॉल्व करताना विद्यार्थ्यांना आपण समांतर रेषा आणि त्यांना छेदणाऱ्या छेदिकेवर अंतर कोणांचं किंवा आंतरविक्रम कोणांची जोडी एकरूप असते त्यानुसार सिद्ध केले. आता आपण दुसऱ्या क्वेश्चनवर जाऊया. इन ट्रायंगल APR इज अँड ट्रायंगल RQB, अँगल RAP इज इक्वल टू अँगल RBQ सिद्ध केलं मागच्यानुसारच आपण मागच्या क्वेश्चननुसार. अँगल ARP इज इक्वल टू अँगल BRQ, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल विरुद्ध कोण, म्हणून त्रिकोण APQ सिमिलर त्रिकोण RQB कोको कसोटीनुसार. त्यातलं तिसरं एक्झाम्पल बघूया. अँगल RBQ बरोबर अँगल PAR बरोबर 35 अंश, म्हणून अँगल BRQ बरोबर अँगल RBQ बरोबर 35 अंश. त्रिकोण RQB मध्ये अँगल BRQ प्लस अँगल RBQ प्लस अँगल RQB बरोबर 180 अंश. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरजेच्या प्रमाणानुसार. आता आपण अँगल पुट करूया. देअरफॉर 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस अँगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ टू अँगल इज 70 डिग्री प्लस अँगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore angle RQB is equal to 180 minus 70 is equal to 110 degree. Question number 5. In the given figure, the circle with center A and B touch each other at E. Line L is a common tangent which touch the circle at C and D. Find the length of segment CD if the radius of the circle are 4 cm and 6 cm. Observe the diagram. A and B are the circle, C and D is on circle point, then pass through the line L is tangent. Then two circles externally touch, then point E. Answer. If two circles touch each other externally, then distance between their center is equal to the sum of their radius. Therefore AB is equal to AE plus EB is equal to 4 plus 6 is 10 cm. It is given that L is the common tangent which
touch the circle at point C and D. Therefore, angle ACD is equal to angle BDC 90 degree angle. Then draw AF perpendicular BD. Here, triangle CDF is a right angle triangle. Therefore, CD is equal to AF and ADF is equal to AC. Opposite sides of rectangle are equal. Therefore, AF is equal to BD minus DF. Then 6 minus 4 is equal to 2 centimeter. In right angle triangle ABF, AF square is equal to AB square is equal to AF square plus BF square. Substituting this value, AF square is equal to 10 square minus 2 square. 100 minus 4 is 96. Taking square root both sides, AF is equal to under root 96. And therefore, AF is equal to CF is equal to 4 under root 6 centimeter. Thus, the length of segment CD is 4 under root 6 centimeter. आता विद्यार्थ्यांना बघा वेगवेगळे वर्तुळं दाखवलेली आहेत आणि या वर्तुळामध्ये आता आपण नवीन टॉपिक किंवा नवीन घटक शिकणार आहोत. तो आहे इन्स्क्राईब अँगल म्हणजे आंतरलिखित कोन या संबंधीचा अभ्यास करणार. त्याच्या अगोदर आपल्याला वर्तुळ कंस किंवा कंस एक्झॅक्टली कोणाला म्हणतात तर बघा, खालच्या बाजूला उजव्या ठिकाणी दाखवले बघा प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क असं दाखवले बघा. एका वर्तुळावर आपण असे असंख्य बिंदू घेऊ शकतो आणि या असंख्य बिंदूच्या दोन बिंदूंमधलं जे अंतर असतं त्याला आर्क म्हणतात म्हणजे कंस म्हणतात विद्यार्थ्यांनो. आपण वर्तुळाच्या कंसाचं माप 2 बिंदूंनी पण वाचता येतो किंवा 3 बिंदूने पण. आपण जर 3 बिंदू ॲक्वायर केलं तर 3 बिंदूंमधलं अंतर आपलं कंस तयार होणार आहे किंवा आपण 2 बिंदूमधलं घेतलं तर 2 बिंदूतलं अंतर आपलं कंस असणार. बघा विद्यार्थ्यांनो, डाव्या बाजूकडची वरची आकृती आर्क ऑफ अ सर्कल. इथं बघा C केंद्रबिंदू असलेला वर्तुळ आहे आणि वर्तुळावर बघा वरती Y आणि खाली X हा बिंदू घेतला आहे. वर्तुळामधून पास थ्रू होणारी K ही रेषा वर्तुळाला A आणि B मध्ये छेदते. आता ही वर्तुळातून छेदून जाते म्हणून आपण हिला काय म्हणत असतो तर छेदिका म्हणत असतो. त्यालाच वर्तुळाला छेदून जाते म्हणून तिला वृत्त छेदिका. वृत्त म्हणजे वर्तुळ. आता बघा विद्यार्थ्यांनो, A ते B बिंदूपर्यंतचं अंतर वर्तुळाच्या मध्ये असल्यामुळे आपण त्या रेषाखंडाला व्यास म्हणतो. आता बघा या रेषेमुळे काय झालं, वर्तुळाचे 2 भाग झाले. एक लहान भाग झाला आणि एक मोठा भाग झाला. मग त्याला मेजर आर्क आणि मायनर आर्क म्हणतात. म्हणजे वर्तुळाचे 2 भाग, लघु कंस आणि विशाल कंस असे 2 भाग तयार झाले. दुसऱ्या आकृतीत बघा सेंटर अँगल म्हणजे वर्तुळाच्या केंद्राजवळून आपण जर त्रिज्या काढल्यात आणि ह्या त्रिज्येजवळ वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूच्या जवळ तयार होणाऱ्या कोणाला सेंटर अँगल म्हणजे केंद्रीय कोन म्हणतात. आणि त्याने ॲक्वायर केलेला जो भाग असतो वर्तुळाचा त्याला मायनर आर्क म्हणतात आणि बाकीच्या भागाला मेजर आर्क म्हणजे विशाल कोन म्हणतात. आपण वर्तुळाच्या केंद्राजवळ किती अंशाचा कोन तयार करतो किंवा कसा कोन तयार करतो आहे त्यावर अवलंबून असतो. बऱ्याचदा आपण बाहेरील जो मेजर आर्क आहे तो सुद्धा सेंटर अँगलच आहे विद्यार्थ्यांना. फक्त आपण तो मेजर आर्क ए पासून स्टार्ट केला तर तो बी जवळ येऊन थांबलं, मध्ये क्यू बिंदू दिला बघा. तर आपण सेंटर अँगल कसा वाचणार आहोत, तो अँगल AOB, मात्र तो कुठल्या क्यू या आर्कमधला वाचणार आहोत. म्हणजे तो मायनर आर्कसुद्धा कोणता असणार आहे, सेंटर अँगल असणार आहे. खाली बघा विद्यार्थ्यांना वर्तुळ कंस आर्क ऑफ अ सर्कल म्हणजे वर्तुळाचा कंस कसा वाचायचा आहे तर AXB असंही वाचू शकतो किंवा AB असाही वाचता येतो किंवा वरच्या बाजूने वाचला तर AYB किंवा AB. फक्त तो वाचत असताना Y याच्यासाठी घ्यायचा आपण मध्ये की आपण विशाल कंस हा वाचला आहे आणि X याच्यासाठी घ्यायचा की आपण लघु कंस असं उच्चारला आहे. एक्झॅक्टली आपल्याला कंस कोणता वाचला आहे आपण तो घेण्यासाठी आपण तिसरा बिंदू त्याला घेत असतो किंवा तिसरा बिंदू त्यामध्ये टाकत असतो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर पॉइंट G, D, E, F आर को सायक्लिंग पॉइंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C. Angle ECF is 70 degree.
Measure arc DGF is equal to 200 degree. Find measure arc DE and measure arc DEF. Answer: measure arc EF is equal to angle ECF is equal to 70 degree. Give reason. Measure of arc is the measure of its center angle. आता बघा विद्यार्थ्यांना इथं काय सांगितलं आहे की वर्तुळाच्या केंद्राजवळ तयार होणारा जो कोन असतो त्या कोणाच्या समोरील जो आर्क आहे तो आर्क म्हणजे कंस याचं माप हे केंद्रीय कोणाचं माप जेवढं असतं तेवढंच त्याचंसुद्धा माप असतं. मग EF या कंसाचं माप किती असणार आहे तर केंद्राजवळ तयार होणारा कोन बघा ECF याचं माप 70 अंश आहे म्हणून त्या कंसाचं मापसुद्धा किती असणार आहे 70 अंश. पुढे बघा मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 मायनस मेजर आर्क EF मायनस मेजर ऑफ DGF. Therefore measure arc DE is equal to 360 minus 70 minus 200 then subtraction is 90 degree. म्हणजेच मेजर आर्क DEचं माप किती आलं विद्यार्थ्यांनो तर 90 अंश आलं. आता आपल्याला मेजर आर्क DEF याचं माप शोधून काढायचं आहे. तर यामध्ये आर्क DE आणि आर्क EF दोन आर्क येतात त्यांच्या दोघांची सम केली की आपला मेजर आर्क DEF मिळतो तो 160 डिग्रीचा. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12. टॉपिक नेम चॅप्टर 3 प्रॅक्टिस सेट 3.3. थँक्यू.